سن 1975 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران جب بلوچستان کی پہلی منتخب حکومت یعنی نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو بلوچستان میں مزاحمت شروع ہو چکی تھی۔ اگست 1975 میں جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کوئٹہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے پہنچے تو ایک دستی بم دھماکے میں مجید لانگو نامی نوجوان ہلاک ہو گیا تھا۔ بعد میں یہ اطلاعات سامنے آئی کہ مجید نامی یہ نوجوان وزیر اعظم بھٹو پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجید لانگو کا تعلق منگوچر کے علاقے سے تھا اور وہ طالب علمی سے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی BSO سے وابستہ تھے۔ مجید لانگو کی ہلاکت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کی ولادت ہوئی جس کا نام بھی مجید رکھا گیا، جس نے کالعدم بلوچ لبریشن آرمی میں شمولیت اختیار کی اور سن 2011 میں کوئٹہ کے قریب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ایک مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ BLA کا کہنا ہے کہ سن 2011 میں مجید کی ہلاکت والے دن ہی اس فدائی گروپ کی تشکیل کا اعلان ہوا اور استاد اسلم عرف اچو نے اس تنظیم کا نام دونوں بھائیوں کے ناموں کے پیش نظر مجید بریگیڈ رکھا۔ مجید بریگیڈ اور اس کے نام نہاد فدائیین کا نام پہلی بار 30 دسمبر 2011 کو اس وقت سامنے آیا جب بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سردیوں کے ایک شام ارباب کرم خان روڈ پر واقع ایک گھر کے باہر ایک کار کو ایک خودکش حملہ ور نے نشانہ بنایا۔ یہ گھر سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے بیٹے شفیق مینگل کا تھا۔ اس حملے میں شفیق مینگل تو محفوظ رہے مگر ان کے محافظوں سمیت 10 افراد ہلاک جبکہ 23 زخمی ہوئے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی اور بتایا کہ مجید بریگیڈ کی جانب سے یہ فدائی حملہ درویش نامی نوجوان نے کیا تھا۔ اس کے بعد مجید بریگیڈ منظر عام سے کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئی اور اس کی جانب سے کسی بڑے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ استاد اسلم عرف اچو مجید بریگیڈ کے پہلے سربراہ تھے اور وہ اس کالعدم تنظیم کے کارروائیوں میں نہ صرف جدت اور شدت لائے بلکہ وہ بلوچستان میں دہائیوں سے جاری بلوچ شدت پسندی کو پہاڑوں سے شہروں بالخصوص کراچی تک لے آئے۔ دسمبر 2018 میں اسلم اچو قندھار میں ہونے والے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے جس کے بعد اس کالعدم جماعت کی قیادت بشیر زیب نامی شخص کے پاس آئی جو ماضی میں BSO کے چیئرمین رہ چکے تھے۔ اسلم اچو پر بلوچستان میں بم دھماکوں، سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کے متعدد مقدمات درج تھے جبکہ ان کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ شفیق مینگل پر ہونے والے حملے کے تقریباً 7 سال بعد اگست 2018 کو بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر والے ضلع چاغی کے صدر مقام دالبندین میں ایک ٹرک اپنے سامنے آنے والی ایک AC بس سے ٹکرا گیا جس میں چینی انجینئر سوار تھے۔ اس خودکش حملے میں 3 چینی انجینئروں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ مجید بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی اور بتایا گیا کہ حملہ ور ریحان نامی نوجوان تھا جو مجید بریگیڈ کے سربراہ اسلم استاد عرف اسلم اچو کا بیٹا تھا۔ اسی سال یعنی نومبر 2018 میں کراچی میں چین کے سفارت خانے پر بڑا حملہ کیا گیا جس میں 4 حملہ ور پولیس مقابلے میں مارے گئی۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی۔ سن 2019 میں اس گروپ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مرکز گوادر شہر میں واقع PC ہوٹل پر حملہ کیا جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 3 حملہ ور مارے گئے۔ مجید بریگیڈ نے اس کارروائی کو فدائی مشن قرار دیا تھا۔ اس کے اگلے سال جون 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا گیا جہاں 4 حملہ ور مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی تھی۔ حالیہ عرصے میں سن 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں شاری بلوچ نامی خاتون نے چینی کنفیوشس سینٹر کے اساتذہ پر خودکش حملہ کیا جبکہ سن 2023 میں تربت کے علاقے میں سمیہ قلندرانی نامی خاتون نے FC کے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ سمیہ اسلم اچو کے بیٹے ریحان کی منگیتر تھی۔ اس سے اگلے ہی برس یعنی سن 2024 میں ماہل بلوچ نامی خاتون نے بیلا میں FC کے کیمپ پر خودکش حملہ کیا۔ اس تمام حملوں کی ذمہ داری مجید بریگیڈ نے قبول کی اور اس کے نتیجے میں یہ بھی سامنے آیا کہ یہ کالعدم تنظیم اب اپنی خودکش کارروائیوں کے لیے خواتین کا استعمال کر رہی ہے۔ اسی طرح رواں برس مارچ میں جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنانے اور مسافروں کو ہلاک کرنے کے واقعے کی ذمہ داری بھی اسی تنظیم نے قبول کی تھی۔ جیمز ٹاؤن فاؤنڈیشن کے لیے اپنے ریسرچ پیپر میں عبد الباسط لکھتے ہیں کہ کالعدم مجید بریگیڈ کے پاس اعلیٰ درجے کے ہتھیار موجود ہے جن میں دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات،
एंटी पर्सनल और एंटी टैंक बारूदी सरंगे, दस्ती बम, रॉकेट से चलने वाली दस्ती बम और मुख्तलिफ खुदकार हथियार जैसे M4 राइफल के साथ साथ BM12, MM12, MM012 और दीगर खुदकार हथियार शामिल है। इनके मुताबिक मजीद ब्रिगेड के अस्करियत पसंदों के पास खुदकश जैकेट बनाने के लिए C4 जैसे जदीद तरीन धमाका खेज मवाद तक रसाई है। पाकिस्तान में हकाम ने अमरीका की जानिब से कलदम मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने को काबिल तहसीन इकदाम करार दिया है। अमरीका के महकमा खारिजा की जानिब से ये इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीका के सरकारी दौरे पर थे। अमरीका महकमा खारिजा ने गुज़श्ता रात 11 अगस्त ऐलान किया कि आज महकमा खारिजा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद कर रहा है, जबकि मजीद ब्रिगेड को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की साबिका खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है। अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से बताया गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के बाद सन 2019 में खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्दों के फहरिस्त में शामिल किया गया था। ताहम 2019 के बाद से BLA और मजीद ब्रिगेड ने मजीद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। महकमा खारिजा के मुताबिक हालिया अरसे में सन 2024 में BLA ने दावा किया था कि इसने कराची में एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स के करीब खुदकश हमले किए थे। मार्च 2025 में BLA ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की हाईजैकिंग की जिम्मेदारी कबूल की थी। इस हमले में 31 शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक किया गया था और 300 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा कि तंजीम को दहशतगर्द करार देना दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग में एक अहम किरदार अदा करता है और दहशतगर्द सरगर्मियों की हिमायत को रोकने का एक मौसर तरीका है। याद रहे कि पाकिस्तान ने सन 2024 में मजीद ब्रिगेड, जो कि BLA का खुदकुश स्क्वाड है, को कलादम दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, जबकि अलीदगी पसंद तंजीम BLA को सन 2006 में कलादम करार दिया गया था। इससे कबल पाकिस्तान ने अमरीका पर जोर दिया था कि वो मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे। BLA की मजीद ब्रिगेड गुज़श्ता एक दिहाई से ज्यादा अरसे से बलूचिस्तान में मुतहरिक है और हालिया बरसों में इस कलदम तंजीम की जानिब से की गई हमलों में वसत और शिद्दत नजर आती है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी BLA की ज़ीली तंजीम मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी का मुतालबा किया था। अमरीका की जानिब से किसी भी तंजीम को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने के बाद ऐसी तंजीम के तमाम असासे मुंजमद कर दी जाते हैं और किसी भी फर्द या इदारे को इसके साथ लेन देन की इजाज़त नहीं होती। दहशतगर्द करार दी गई तंजीम को किसी भी किस्म की माली मदद फराहम करना अमरीकी कानून के तहत संगीन जुर्म है, जिसकी सज़ा 20 साल या इससे ज़्यादा की कैद हो सकती है। इसके अलावा दहशतगर्द करार दी गई तंजीम के अरकान और मददगारों पर अमरीकी में दाखिले पर पाबंदी और इमिग्रेशन के दीगर सख्त इक़दाम भी नाफिज होते हैं। अमरीकी महकमा खारिजा की वेबसाइट के मुताबिक अमरीका में मौजूद या अमरीकी दायरा इख्तियार में आने वाले किसी भी शख्स के लिए किसी भी नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम को जानबूझकर मादी मदद या वसाइल फराहम करना गैर कानूनी है। अमरीकी कानून के तहत मादी मदद से मुराद किसी भी किस्म की माली मदद, रिहाइश, माहिराना राय देना, ट्रेनिंग, नकली दस्तावेज़ात और शनाख्त फराहम करना, कम्युनिकेशन के आलात, धमाका खेज मवाद, इफरादी क़ुव्वत और ज़राई अमदोरफ्त फराहम करना वगैरह शामिल है। अगर किसी नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम का कोई रुकन अमरीकी शहरी नहीं है तो इसके अमरीका में दाखिले पर पाबंदी होती है, जबकि अगर ऐसा रुकन पहले से अमरीका में मौजूद हो तो इसे अमरीका बदर भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी अमरीकी मालियाती इदारे को पता चलता है कि उनके पास ऐसे फंड्स का कंट्रोल मौजूद है जिसमें किसी नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम या इसके कारकुनों की दिलचस्पी है, तो उस इदारे पर लाजिम है कि वो इसके इत्ला अमरीकी महकमा खजाना को दे। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक किसी भी तंजीम को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने का मकसद दहशतगर्दी की माली माविनत को रोकने और दीगर ममालिक को भी ऐसा करने की तरगीब देने की अमरीकी कोशिशों की हिमायत करना है। इसका मकसद ऐसी तंजीमों को बैनुल-अक़वामी सतह पर अलग थलग करना, नामजद तंजीमों के साथ अतियात या ताउन और इक़्तिसादी लेन देन को रोकना और दहशतगर्द तंजीमों के बारे में अवामी बेदारी को फ़रोग़ देना है।